सारे तो पहला तो इतने आईया सारिया शख्सियत साढ़े सरकार जो मान साहब सारे मेरे नाल तकरीबन सुलझे हुए थे सरकार मतलब बैठे आ सारा मैं प्यार भरी सत श्री अकाल कहना तो उम्मीद करदा भी आने वाले 10-20 मिनट होंगे मैं गल की सांझ पा सकूँगा तो मैं काफ़ी कुछ थोड़े को भी सीख के जाना चाहूँगा क्योंकि सारे मेरे तो सीनियर आ मैं अपनी जिवें डॉक्टर भगवंत सिंह होरां ने दस्सिया पहलां भी सांझ पई एक बारी पटियाले दे विच तां भाशा विभाग च मेरे याद आ वो दिन मेरी किताब आई सी नवीं एक कह सकते हैं बाई एक्सीडेंट बनया लेखक मैं कोई कदे आपदे आप साहित्यकार नहीं मन्निया कदे कुछ नहीं मन्निया तो वो जो वो किताब आ जाती है चर्चा हो जाती है तो फिर वो बड़ा जिम्मेवारी तो एक फिक्र पै जाता वो फिक्र होंदा भी हुण मैं इनू जस्टिफाई किवें करूँगा जे किसी गल दे किसी आलोचक ने कोई गल कही तो मैं कित्थे जाके पूरा खड़ूँगा तो पूरा तुरूँगा तो उस दिन फिर मेरे लिए बोझ ये बनया जो मैंने पता लगे मान साहब उत्थे आ रहे हैं तो मैं सच्ची दसदा कि मैं डरदा उस समागम से शामिल होया क्योंकि साहित्य जगत जिवें सानू मैं मूँह ते कह देना लोग पिठ पिछे कहते हैं साहित्य जगत के सिमरजीत सिंह मान कहा जाता मेरे तो कह लेंदा मैं फिर हो नहीं सकता तो मैनू इस गल की चिंता सी पर जो इन्होंने मैनू बड़ा उत्साह दिता प्यार दिता तो सारी किताब जो इन्होंने कला नुक्स मेरे नाम लिखा है मेरे अज भी याद है फिर मैं कोशिश की उस बाद मेरा पूरा नाम गुरशमिंदर सिंह फिर डायरैक्ट च मिंटू बराड़ पा लगा तो उन्होंने उस दिन कहा मेरे याद है भी ना छोटा रख लें यार गल्लां वड्डियां कर लें तो तुसीं इन्हां गल्लां नूं जस्टिफाई नहीं करते सो बड़ा खुशी हो रही है फिर इन्हें सुलझे हुए लोगों के मैं बोल रहा तो रूबरू हो रहा तकरीबन मेरी लाइफ है जी खुली जी किताब आ मैनू नहीं लगता किसी को नहीं पता हो मैं शायद हो सकता कि मेरे घरे का नाम पता हो पर सारी दुनिया को पता होगी मैं कितने जा रहा की कर रहा की नहीं किया पर फिर भी मैं ब्रीफली दस देना जी मैं थोड़ा जहा पिंड देसू मलकाना कालियां वाली मंडी के लागे उत्थे मैं जम्मिया तो उस तो बाद कालियां वाली मंडी जिहड़े साडी मेन मंडी लगती 78-9 के असीं फिर घर पा लिया तो उत्थे चले गए मेरे फादर साहब थोड़े जे अगाह वधू सी देवंत तो ਜਿਹੜੇ टाइम मशीनरी का युग नाल की कोई चीज़ नहीं सी उन्होंने कारां लिआंदियां जीप लिआंदी ट्रैक्टर लिआंदे मोटरसाइकिल लिआंदे बागबानी की तो बागबानी के जानी कह सकते हैं कि 1959 जो पंजाब रहना साझा सी तो उदों असीं पहले बागबान बने साडे कोल एफडी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 था तो यह मतलब सानू रजिस्ट्रेशन पहले बागबान की मिली हुई है तो जो साझे पंजाब की तो वह पानी मिलया होया उदों दा सो उद्यमी जे घरे पैदा होया मैं तो वही जा उद्यम फिर बाय जेनेटिक मैनू मिल गया जी पढ़न वेले जदों कॉलेज आया माहौल खराब हो गया पंजाब का तो पढ़ाई लगातार नहीं चल सकी किश्तां चलती रही पर जिहड़े ढंग नाल मैनू पढ़ाई दे विच मैं बहुत ज़्यादा वधिया सी उस ढंग नाल मैनू उड़िका लग्या उस काले दौर में मेरा काफ़ी जिहड़ा भविख नूं होर ही पासे बदलता जिधर मैं जाना चाहता सी एक लिटरेरी तौर पर उधर नहीं जा सकिया पर कई बार होता भी बाबे को कुछ होर मंजूर होता तो असीं कुछ होर सोच रहे होंगे सो इवें चलता चलता मैं बिजनेस चला गया 40 के करीब बिजनेस मैं गिना सकता जिन्हें मैं किए 2007 तक तो वो सारे मैं फेल होया तो सारे फेल होने का कारण भावें अज मेरे फादर साहब इतने नहीं है 2010 च उन्होंने डेथ हो गई थी पर मैं कहते नहीं हुंदे जे बेवाकी आ तो बेवाकी तुहानूं इत्थे भी उन्होंने भी मैं नहीं बख्शदा हुंदा कई बारी मैं कह देना भी 40 के 40 कामां जे किसी ने फेल किया तो मैंने उन्होंने नहीं किया कारण की सी उन्होंने मैंने जवाब ही नहीं दिता किसी काम को जिहड़ा मैं काम करना मैनूं कहंदे कर ला भाई मैं तो नहीं रोकदा पर मेरा एक सवाल आ हर बारी एक सवाल छड्ड दिंदे ते नाल मैनूं ये भी कहंदे इहनूं नन्ना ना समझी जे मैं नन्ना पाऊँगा तेरी तरक्की नहीं होनी तरक्की तेरी फेर ही होगी जो तू खेडे खाएगा डिगेगा अगे बढ़ेगा तो नन्ना नहीं है मेरा सवाल आ जिद्दे तेरे को जवाब होया उसके जवाब दे मैं उही हूँ मेरे को विक्रम बतौर वाली गल भी पता नहीं है कि पापा जी की सवाल पाउणगे मैंने बहुत सवाल मैंने जिंदगी 40 का घट्टो घट्ट उन्होंने देने पे पर मैं एक सवाल नाल इत्थे तुहानूं इंट्रोड्यूस करा देना भी कि सवाल होंगे से उन्होंने एक बार की होया मैनूं बादल पिंड जाने का मौका मिल गया कालचरां नहीं कोई साझियां रिश्तेदारियां सन तो उत्थे जाके देखा भी बादलों ने ना बरबरी किस्म दी नस्ल दी बकरियां लिया
ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ 19 ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਉਹ 19 ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਗ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 20 ਬਣਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਝਦਾ ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਆ। ਐਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫੇਰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, 4000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰਫਾਰੀ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾ ਜਿੱਦੇ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਚੜਾੜਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪਿੰਡ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 24-25 ਗਿਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ 24-25 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਗਿਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਤੀਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੋ 19 ਗਿਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤੀਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਾਕੀ ਆਈ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਐ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 500 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ 0% ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਊ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਝਦਾ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਕ ਰੈਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਪ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ 'ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਓਗੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫੈਲੂਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 13-0 ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਘਰ ਆਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੀ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚੱਕਣੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾਈਟ ਲੈਣ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੀ ਐ ਸੱਚਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
रेडियो स्टेशन चलता बना कि हाँ जी रेडियो रेडियो स्टेशन पर चलाਉਂਦੇ ਆ हाँ जी चलता सर ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ नहीं मैं दस ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲੇ ਕੋਲੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ 30-35 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਮਾਈ ਮੰਨੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਟੋਪਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਠਹਿਰਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। 18 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਖੇਤ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਲੈਣਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਸੁਣੀਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, YouTube ਚੈਨਲ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਵਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਨ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਕਸਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਭੌੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 50 ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਆ, 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਰਡ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਉਣ ਕਰ ਚਲੋ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਂ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੰਡ ਛਕੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੈਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਲੈਣਾ ਗਾ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਯੋਗ ਵਸ 13 ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 13 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਗਬਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨ ਬਣਾ, ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਗਬਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਗ ਖਰੀਦਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਓਨਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਓਨਰ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਐ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹੀ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪਊ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚਾਹ 'ਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘੋ, ਸੰਤਰੇ ਖਾਣੇ, ਸੰਤਰੇ ਖਾਓ, ਨਿੰਬੂ ਤੋੜਨੇ, ਨਿੰਬੂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੁਸ਼, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਂ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ
ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਮਝਾਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਾਈ ਨਾਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ WAND ਕਾਲ ਚ CH ਐਂ ਕਰ ਛਕੋ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਪਰਚੀ ਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਭਰਿਆ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਕਮਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਮਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤਰੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਤਰੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਨਾ ਭਾਖੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਸੰਡੇ 2-3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 2-3 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇੱਧਰਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਆੜੂ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਆ 22 ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਲੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਿਵਰਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਪਿੰਡ ਆ, 5 ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ TV ਚੈਨਲ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਥਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 500 ਸ਼ੋਅ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੁੰਨੀਵਾਲੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ Day 1 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਵਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 200-400 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੁਫਤ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਆਡੀਓ ਐਪ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਸਰਾਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਵਿਰਾਸਤ। ਉਹ ਐਪ 200 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਮੰਥਲੀ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 200 ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨਿਗਾਹ ਪਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ ਹੈੱਡਫੋਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ $3 ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, $5 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਰਗਰ ਦੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ਬਣ ਜੂ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆ, ਐਵਰੀਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁੱਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। मैं सवाल ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਟੀਏ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਆ, ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਬਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰੋ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ। ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 91 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਟੇਸਟ ਆ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੋੜ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਲੋੜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਸਾਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ NRI ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? NRI ਬੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੋਪ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਲੌਗ, ਰਿਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਨੱਪੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੜਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ, ਬਲੌਕ ਬਲੌਕ ਬਲੌਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ YouTube ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਬਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਲੌਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੱਪੀਏ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਪ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਲਿਪੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਐਡ ਆਨ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਸਭ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਯੂਥ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣੇ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਅ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂ ਬੰਦਾ, 10 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ $20 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ $100 ਦਊ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਲਿਪੀ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚਿੰਗ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਓਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਜ ਗਿਆ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਹਾਂ। 4.5 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ। 2 ਬੁਸ਼ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਟੋਟਲ 48 ਉੱਥੇ ਬੁਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ, 2 ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਬਰਾਸ ਦੇ ਏਡੇ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 48। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਮੈਨੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੀਕ ਤਾਂ 2 ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ $10 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਲੋ ਤੇ $17 ਬੁਸ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ 3 ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ 3 ਲੈ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਬਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਬਰਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁਸ਼ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੁਸ਼ ਭੇਜਤਾ ਜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੀਅਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਤਾ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸਟ ਪਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ $60 ਤੇ ਮੀਨਸ $1.25। ਮੈਂ ਕਿਹਾ $1.25 ਯਾਰ, $3 65 ਸੈਂਟ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ $5 ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ 117 ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਉਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ $80। $80 ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਰਜਨ ਦੇਖੋ, 5 ਤੇ 80, $75 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਆਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੂਥਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਛ ਦੇ ਮੈਂ 60 ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੂੰ $500। ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ 500 ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ 500 ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਦਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਕੁਝ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ $50 ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁਣ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹ $1500 ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ $160 ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ
ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਛਪ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵਫਦ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਏਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਲਈ, ਜੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ invite ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਜਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੋਲ ਦੋ ਪਲੀਜ਼। ਪਲੱਸ 61 ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ 61 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਆ। 434 299 905 89 ਜਾਣੀ 291 89 89 289 905 0 नहीं +61 434 299 89। हाँ जी 905। WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ। WhatsApp ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹਾ 905 ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਰਵਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ।